Good afternoon. Adishakti Zawade, Saili Bhosle, Akansha. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay. There are 10 students right now. So up to the joining of remaining students, we can have some discussion regarding our last discussion. So can anyone brief what we have covered in our last lecture? Someone? Bhosle Asawri, Bhosle Saili, Shraddha Birazdar, आदिशक्ती जवादे, विवेक काळे, साक्षी पाटोळे, देन आकांक्षा पवार, दीपक पाटील, सार्थक सावंत, अरबाज शेख, रोहन सुरवसे. Anyone, please go ahead. Which part had we covered in our last lecture? Our last lecture was on yesterday at 10 o'clock. Am I right? Hello? Yes. When was our last lecture? I think our lecture is after lunch break. That's why it seems that you have taken heavy lunch. Is it? Hello? Am I audible to you? Yes, sir. Hmm. Okay, so go ahead and tell what we have studied, what we have discussed in last lecture, which was the point of our discussion. Subject, object, Hmm. Okay, subject and object. Which parts of speech are related to subject and object? कोणत्या parts of speech ते function आहे वाक्यामधलं to function as a subject or an object? Already we have discussed that there are total 8 parts of speech. मग त्या 8 मधल्या कोणत्या दोन्हींचं फंक्शन हे एकतर सब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्ट असं आहे? सांगा बघू. Noun and pronoun. करेक्ट, नाउन अँड प्रोनाउन. व्हेरी गुड. व्हॉट मोर हॅड वी डिस्कस्ड? अजून काय डिस्कस केलं होतं आपण? See, I have already shared my screen. The screen is in front of you. So already that clue is there in front of you. You have to remember what we have discussed. Types of pronouns. Correct. Types of pronouns. Very good. Then which is the first type that we were dealing with? Nouns.
Noun pronoun. हाँ बोला बोला. ताड, निकिता ताड, बोला. I think Akansha Patil or Akansha Pawar. Akanksha Pawar. हाँ बोला Akansha Pawar. What were we discussing? Sir, I have not attended today's lecture because I am in college. You are in college. हा म्हणजे सकाळी मी कॉलेजला आलते त्यामुळे मी अटेंड नाही केलं सकाळचे 2 लेक्चर. हाँ मग लिंक वरून बघितलं नाही का लेक्चर? नाही सर. Why not? If you remain absent on specific day, then you have to go through that Excel sheet where CS lecture is there. हा सर तो You have to हा watch सर it. तो नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे पण नाही बघितलं. Bar. Yes sir. Today. Okay. Anyone else other than Akansha Pawar? Can anyone tell what we have discussed? Part of speech and noun pronouns. Correct. Parts of speech. We were dealing with parts of speech. In that we have discussed what noun is, what pronoun is. So, what are nouns? सांगा बघू. Nouns म्हणजे काय असतात? छोटी definition A सांगा बघू. specific name. Correct. It is a specific name of everything that exists on this earth. Clear? Yes sir. हाँ. Yes sir. In addition to that, we had discussed different suffixes to identify nouns. Which are the suffixes to identify nouns? You had told multiple examples. कोणते कोणते प्रत्यय आहेत की ज्याच्यावरून आपण TION. करेक्ट ER. TION, ER, OR, SION, SION. MENT. करेक्ट. NT. हाँ ITY, राइट. अजून Less. ISM. ISM, correct. So these are the suffixes on the basis of which we can identify nouns. So after discussion of nouns, so I'll scroll my screen. See, basically we had started our discussion about this point, that is what is language. After that we had moved towards the structure of language, and we have seen this triangular structure of language, which has smallest as well as largest elements, starting with alphabets and ending with text or a book. Text or book. Correct. After that, we had moved towards alphabets or letters. We have seen what vowels are, what consonants are. After that, we had moved towards the second element of language, that is words. And we have seen how these words are classified as per their functions in sentences. So this example is in front of you, and you have identified how different words function differently in a sentence. Then these are the parts of speech. Which are they? Just read out. Noun, pronoun, verb, Verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjunction. Interjection. Okay. Then we had moved towards parts of speech. This is one small table which contains small definitions of each part of speech. Okay. Then we had moved towards this noun first, and we have seen how noun functions in a sentence, either as a subject or as an object. And we have seen these suffixes, and after that we had moved towards pronouns. So in that we have seen that pronouns are the words which substitute nouns, or they are the replacements for nouns to avoid their repetitions. And we have seen one example here. She told him. Here she is subject and him is object. So after that we had moved towards different types of pronouns. Okay. Nikita Tad, will you switch off your camera? Nikita Tad. Okay. So this is the table that we were discussing yesterday. Am I right?
Yes, sir. Ha. Yes, sir. So with reference to this table, I will take you towards another screen. Can you see my screen? Yes, sir. What is there on the screen now? Yes, sir. Chart of personal Chart of pronouns. personal pronouns. Ha. With their Marathi meanings, right? Hmm. Yes. हम्म. Yes, sir. हा. मग तुम्ही हे स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतलं पाहिजे आणि परत बघितले पाहिजे काय आहे कसं आहे वगैरे. स्क्रीनशॉट्स घ्यायची सवय आहे तुम्हाला की नाही अजून? Yes, sir. Sir. हा. हा. Yes, sir. ओके. सो कीप ऑन टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स. नोट्सचा फोटोच नाही. हा, नोट्स तर आहेतच, ऑलरेडी आपण दिलेले आहेत, है की नाही? येस ऑर नो? सर त्या नोटबुक मध्ये रीड करायचं राईट करायचं का नाही सर? त्याबद्दल मी सांगतो तुम्हाला. काय आता Okay, तात्पुरतं तर तुम्ही नोट्स मधूनच तयारी करा. ओके. ओके सर. तर सी वी वर डीलिंग विथ दिस चार्ट ऑफ युटी आहे की तुम्हाला सांगितलं की? नाही सर. नाही सांगितले. नाही सांगितलं सर आम्हाला. नाही सांगितले सर. तुमची युटी असेल आणि 20 प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये, एक मार्काचे, की जे आपल्या या पहिल्या युनिटच्या कंटेंटवर असतील. ओके. आर्टिकल कधी सर? तुमचं टाइम टेबल असेल तुमच्याकडे? नाही सर त्यात नाही दिलं. त्यात नाही तुमच्या विषयी म्हणजे ह्या विषयीचं नाही सर काही दिलं. अच्छा, बघूयात आपण. असेल तर मी तुम्हाला कन्फर्म करून सांगतो. ओके. ओके. बट बी प्रिपेअर्ड. If there is or there is not, be prepared. Keep on reading. Keep on understanding. Okay. Yes, sir. हाँ. So let us deal with this chart. दोन-तीन दिवस अगोदर सांग. काय म्हणताय अभिजित? दोन-तीन दिवस अगोदर सांग. तुमचा आवाज नीट येत नाहीये. You are not हा, audible. मग 2-3 दिवस अगोदर सांग. 2-3 दिवस आधी सांगा म्हणलं. हा, 2-3 दिवस आधी सांगायचं. बरोबर, ठीक आहे. ओके. ओके. सो लेट अस डील विथ दिस चार्ट. ओके. तर आपण पहिली केस बघितली पर्सनल प्रोनाउनची, ती आहे सब्जेक्टिव्ह केस. म्हणजे काय तर वाक्यामध्ये कर्ता म्हणून येणारे प्रोनाउन्स. मग वाक्यामध्ये कर्ता म्हणून येणारे कोणते असतात? कॅन एनीवन टेल? वाक्याच्या सुरुवातीला जे आपण घेतो ते शब्द कोणते असतात? आय, हा, आय, वी, वी, यू, करेक्ट. पुढं ही, He, शी, इट आणि दे. they, व्हेरी गुड. आणि त्यांच्या ऑब्जेक्टिव्ह केसेस म्हणजे जे वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट म्हणून, कर्म म्हणून येत असतात, रिसिव्हर्स म्हणून येत असतात. आणि आपल्या या हुम म्हणजे कोणाला किंवा टू हुम कोणाला या प्रश्नाची उत्तर देत असतात. तर बघा, कोणाला? टू मी, है की नाही? मला. टू अस, us, him, याचा अर्थ काय आहे? आम्हाला, आम्हाला किंवा आपल्याला, आपल्याला. आपल्याला, हा, टू यू, तुला, तुला, तुम्हाला, तुम्हाला. करेक्ट. टू हिम, त्याला, त्यांना, त्याला, त्यांना, त्याला, त्यांना. टू हर, तिला, त्यांना, त्यांना, करेक्ट. देन टू ईट, त्याला, तिला, त्याला किंवा तिला म्हणजे कोणाला? कोणत्या तरी वस्तूला, वस्तूला किंवा प्राण्याला. करेक्ट. काल आपण जसं बघितलं की वॉटर ईट, त्याला पाणी दे म्हणजे कशाला पाणी दे? झाडांना, झाडाला. करेक्ट. देन टू देम, त्यांना, म्हणजे किती जणांना? एकापेक्षा जास्त जणांना. एकापेक्षा जास्त जणांना. जसं आपण काल डिस्कस केलं की देअर मे बी अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आस्पेक्ट्स. क्लिअर? येस Yes, sir. हां. तर मग याच्यामध्ये बघा, अजून आपले जे वेगवेगळे प्रिपोजिशन्स आहेत ते आपण याच्या आधी लावले की त्याचे वेगवेगळे अर्थ निघायला लागतात आणि वेगवेगळ्या फ्रेजेस तयार व्हायला लागतात. जसं की फॉर मी, फॉर हे एक प्रिपोजिशन आहे. फॉर मी, आपण फॉर आय कधी म्हणतो का? बघा, लक्षात घ्या. फॉर, विथ, विदाउट. बघा, मी तर थोडेसे शब्द लिहितो म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होईल.
फॉर, विथ, नियर, त्याच्यानंतर अबाउट, आहे की नाही? हे सगळे काय आहेत वेगवेगळे? व्हॉट आर दीज वर्ड्स? प्रिपोजिशन. प्रेपोजिशन्स, करेक्ट. आणि जसं आपलं प्रेपोजिशन बदलतं तसं तसा त्याचा अर्थ हा बदल. बदलत जातो. बदलतो. करेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, फॉर मी, माझ्यासोबत. माझ्यासाठी. विथ मी, माझ्या बरोबर. माझ्या बरोबर. करेक्ट. नियर मी, माझ्याजवळ. माझ्याजवळ. अबाउट मी, माझ्याबद्दल. माझ्याबद्दल, माझ्याविषयी. इन फ्रंट ऑफ मी. माझ्या पुढं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? बिहाइंड Yes, मी. sir. माझ्या बाजूला. माझ्या बाजूला. नाही, बिसाइड मी म्हटलं तर माझ्या मागे. हा, आणि बिहाइंड मी म्हणजे माझ्या मागे, लक्षात घ्या. मागे. हा, किंवा पाठीमागे, लक्षात घ्या. तसंच फॉर अस, सांगा पट अर्थ. फॉर अस, आपल्यासाठी. आपल्यासाठी, आपल्यासाठी. आमच्यासाठी. विथ अस, आपल्या बरोबर. आमच्या बरोबर. आमच्यासोबत. करेक्ट. नियर अस, आमच्या जवळ. आमच्याजवळ. अबाउट अस, आपल्याबद्दल. आमच्याविषयी. करेक्ट. त्याच्यानंतर इन फ्रंट ऑफ अस, आमच्या समोर. आमच्यासमोर. बिहाइंड अस, आमच्या मागे. आमच्या मागे. करेक्ट. सो this way different phrases are formed. Try to understand. तसंच हे खालच्या बाबत पण असेल. फॉर यू, तुझ्यासाठी. विथ यू, तुझ्यासोबत. नियर यू, तुझ्याजवळ. अबाउट तुझ्याजवळ. यू, आहे की नाही? इज दॅट अंडरस्टँडेबल? येस सर. येस सर. ओके. देन नेक्स्ट केस इज पॉझेसिव्ह केस, ज्याच्यामधून मालकीचा हक्क, मालकी किंवा हक्क व्यक्त होतो. म्हणजे, आणि ते सगळे शब्द हे कशाचं उत्तर देत आहेत इथं? कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर देत आहेत? हुज. हुज. त्याचे मराठी अर्थ कोणते असतात? हुज बुक इज धिस? हुज कार इज धिस? कोणाची? करेक्ट. कोणाचा, कोणाची, कोणाची. कोणाचे. कोणाचे आणि कोणाच्या, है की नाही? अनेक वस्तू असतील तर आपण कोणाच्या म्हणू की. जसं बघा, माझ्याजवळ इथं 3-4 वह्या पडलेल्या आहेत. मग मला माहित नाही त्या कोणाच्या आहेत, तर माझा प्रश्न असेल, हुज नोटबुक्स आर दीज? कोणाच्या? हा, कोणाच्या वह्या आहेत? आणि मग त्याची उत्तर काय असू शकतात बघा. ही जी सगळी तुम्हाला दिसत आहेत, दीज आर आन्सर्स फॉर युअर क्वेश्चन. हुज? आमच्या वया. करेक्ट. माझ्या म्हणाल, आमच्या म्हणाल, तुझ्या म्हणाल, तुमच्या म्हणाल, त्याच्या म्हणाल, तिच्या म्हणाल, त्यांच्या म्हणाल, है की नाही? किंवा त्यांच्या. या अनेक जणांच्या, कोणाच्या का असेना. हे 2 कॉलम्स लक्षात घ्या तुम्ही, जे मी हायलाइट केलेले आहेत. असे शेवटपर्यंत तुम्ही लक्षात घ्या. क्लिअर? येस सर. हा. इज देअर एनी डाऊट? नो सर. हा. सो अँड द लास्ट केस इज रिफ्लेक्सिव्ह. कोण? तर आपण म्हणतो मी स्वतः, माय सेल्फ. Whenever you wish to highlight your own ability in your own capacity, your own I can say efficiency, that time you can use such cases, or whenever there is sense of self motivation, है की नाही? सेल्फ मोटिवेशन म्हणजे काय? स्वयंप्रेरणा म्हणतो आपण त्याला. जर काही क्रिया स्वयंप्रेरणेने होत असतील, कोणाच्याही मदतीशिवाय होत असतील, तर आपण त्याला माय सेल्फ म्हणतो. जसं की आय कम्प्लिटेड माय वर्क माय सेल्फ. इट मीन्स दॅट यू हॅवंट टेकन हेल्प ऑफ एनीवन एल्स. इज दॅट क्लिअर? येस सर. हां. तर तशाच केसेस या खालच्या पण आहेत, लक्षात घ्या. खालच्या म्हणजे कोणत्या? तर आवर सेल्स, युअर सेल्फ ऑर युअर सेल्स, है की नाही? त्याच्यानंतर हिमसेल्फ, तो स्वतः किंवा ते स्वतः. हर सेल्फ, ती स्वतः किंवा त्या स्वतः.
itself म्हणजे Itself. तो स्वतः किंवा ते स्वतः, ती स्वतः. Getting? Yes, sir. Are you understanding or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, take sir. this first screenshot. हा पहिला स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. घेतला सगळ्यांनी? Yes, sir. Yes, Okay. sir. हा. Take this second one. After taking, say done. Okay. Yes, sir. Okay. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Then next screenshot. She and it. Take it down. आणि हे वाचायचं आहे, समजून घ्यायचं आहे. याच्यातला कोणताही अर्थ कोणालाही लावायचा नाही, लक्षात घ्या. अदरवाइज यू विल नेव्हर इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. These meanings are hard and fast. No one in the world has the right to change their meanings. Is that clear? Yes, sir. Yes. And then the last screenshot you can take combinedly. And whenever you have doubt, you must ask me. My number is already there with you. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So काय म्हणताय अभिजित, सांगा. तुमचा आवाज सर ब्रेक. म्हणलं लिहून काढायचं. हा, लिहून काढायचं आहेच, पण सर म्हणलं वहीत लिहिलं. हा, कुठून लिहायचं ते तुम्हाला सांगतो मी. आता सगळ्यांनी काय करा माहिती का, पहिली गोष्ट वहीमध्ये तुम्ही सिलेबस लिहून काढा आपला. ऑलरेडी पीपीटी मध्ये तो सिलेबस आहे जो शेअर केलेला आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. हा, तो सिलेबस लिहा आणि त्याच्यानंतर मग Yes, sir. स्ट्रक्चर ऑफ लँग्वेज पासून लिहायला सुरुवात करा. ओके. आणि स्ट्रक्चर Yes, ऑफ लँग्वेज लिहून झाल्यानंतर आणि पहिले पार्ट्स स्पीक जे 8 आहेत इंटरजेक्शन्स पर्यंत, ते संपल्यानंतर मग तुम्ही आर्टिकल्स लिहा, किंवा तुम्ही आर्टिकल सुरुवातीला लिहिले तरी चालेल. ओके. Yes, sir. हां, तर त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊयात. हॅव यू अंडरस्टूड पर्सनल प्रोनाउन्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो देर इज नेक्स्ट. राहिलंय स्क्रीनशॉट काढायचं. राहिलंय का? हां, एक मिनिट. हा. आय विल गो बॅक. ओके, दिसतोय? हा, घेतला? काढला सर. हां, ओके. तर बघा, प्रोनाउनचा एक दुसरा प्रकार आहे, इथं तुम्हाला दिसतोय आता स्क्रीनवर. कोणता आहे? दर्शक सर. हां, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. कसं कसं म्हणताय? उच्चार कसा करताय त्याचा? डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. Demonstrative pronouns. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स. ओके. जरा तुम्ही एकटे असता की नाही घरी, त्यावेळेस असं काहीतरी काढायचं आणि मोठ्या मोठ्यानं वाचायचं. मग आपली जीभ वळायला लागते, लक्षात घ्या. तर आपली जीभ पण कशी असते माहिती का, तिला तुम्ही व्यायाम नाही दिला तर ती पण आपल्याला मदत करत नाही. मग आपलं तर प प होत राहत. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. बोलायची पण माणसाला सवय पाहिजे. यस सर. हां, ते आपण लावून घेऊयात. तर बघा, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे दर्शक सर्वनाम. म्हणजे काय? सो whenever we wish to denote any single or multiple objects near or away from us, that time we use such words like this, that, these, those, here, there. Yes or no? आणि हे सुद्धा प्रोनाउन्सेस आहेत. वाक्यांची सुरुवात जशी तुम्ही आय, वी, यू, ही शीटनी करता, तसंच धिस, दॅट, दिस, दोज आणि हिअर, देअर ने पण करता. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मग बघा, याच्यामध्ये 2 सेन्सेस महत्वाचे आहेत. नियर आहे की अवे आहे, आणि सिंग्युलर आहे की प्लुरल आहे. क्लिअर? जसं बघा, आय एम अ स्पीकर अँड
देर इज वन ऑब्जेक्ट नियर मी. मग त्या माझ्याजवळ असणाऱ्या एका ऑब्जेक्टचा रेफरन्स देण्यासाठी, त्याला डिनोट करण्यासाठी मी कोणत्या शब्दाचा वापर करेन? बघा इथे दिसतंय तुम्हाला, This. आहे की नाही? हम्म. आणि मग त्याचा मेल जेंडर असेल तर मराठीमध्ये समजून घेईल की हा पेन, हा. आहे की नाही? फिमेल जेंडर असेल तर He. ही, ही, आणि न्यूट्रल जेंडर असेल, जेंडर माहीत नसेल, हे, हे. किंवा व्यक्तीच्या बाबतीत रिस्पेक्टेबल पर्सन असेल तर आपण हे म्हणतो, हे. आहे की नाही? दिस इज माय अंकल, हे माझे काका आहेत. Hmm. गेटिंग? Yes, sir. हा, दिस इज माय फ्रेंड. बघा माझं लक्ष कुणीकडे आहे बघा. दिस इज ही माय फ्रेंड. माझी, हा, ही माझी मैत्रीण. करेक्ट. अँड दिस इज माय फ्रेंड. हा माझा हा मित्र. माझा मित्र आहे. Correct, very good. Now, opposite to this, there is that, and which refers to something that is distant, something that is away from the speaker. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. हा. मग मी म्हणतो that is my friend. तो माझा मित्र आहे. That girl in the corner is my friend. ती माझी ती मैत्रीण आहे. माझी मैत्रीण आहे. Correct. किंवा कॉर्नर मधली ती मुलगी माझी मैत्रीण आहे. ओके. देन दॅट ते पर्सन, माझे मित्र आहे. हा करेक्ट, ते माझे काका आहेत, ते माझे मामा आहेत वगैरे. दॅट पर्सन हु इज ड्रायव्हिंग अ कार इज माय फादर, ग्रँडफादर, मदर, सॉरी नॉट मदर, बट यू कॅन से एनी मेल जेंडर. ओके, लक्षात घ्या. मग बघा इथं आपण खाली डिस्क्रिप्शन पण दिलंय. व्हेन सिंगल पर्सन, ऑब्जेक्ट इटसेट्रा इज अवे फ्रॉम द स्पीकर, बोलणाऱ्यापासून दूर. आर यू गेटिंग? येस सर. हा, मग बोलताना या सगळ्या गोष्टींचं भान कोणी राखायचं? सरांनी राखायचं की आपण राखायचं? आपण. आर यू क्लिअर? येस Yes. सर. हा, मग आता आपण जातोय प्लुरल कडं. बघा, बोलणाऱ्याच्या जवळ असणाऱ्या अनेक वस्तू, अनेक व्यक्ती, अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस और होमोजिनियस अगेन. मग आपण काय म्हणतोय सांगा? दीज. ओके, या धीस मध्ये आणि या दीज मध्ये फरक आहे. कशाचा फरक आहे? नंबरचा. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, आणि त्याचे मराठी अर्थ कोणते असतात मग? या, ही, हे. हा, या, ही आणि हे. जसं की या वह्या किंवा ह्या वह्या म्हणतात, ह्या पण म्हणतात तुम्ही, है की नाही मराठीमध्ये? हा, किंवा ही झाडे, है की नाही? ही पुस्तके, आणि हे लोक, हे विद्यार्थी. करेक्ट, व्हेरी गुड. हे शिक्षक अनेक आहेत, जवळ आहेत. गेटिंग? हे पक्षी, हे प्राणी म्हणता की नाही? मी जेव्हा हे पक्षी म्हणत असतो तेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर एक पक्षी येतो की अनेक पक्षी येतात? अनेक. करेक्ट. मी जेव्हा ही झाडे म्हणतो त्यावेळेस तुमच्या डोळ्यासमोर किती येतात? अनेक झाडे. करेक्ट, ट्राय टू अंडरस्टँड. अँड ऑपोजिट टू दीज देर आर दोज. आणि त्याचा मराठी अर्थ? त्या, त्या, ती, ते. ते. हा, मग आता इथे बघा, याच्या विरुद्ध त्या, हिच्या विरुद्ध ती, आणि हेच्या विरुद्ध ते. And its description is like when multiple persons or objects etc. are away from the speaker. है की नाही? जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वस्तू, व्यक्ती बोलणाऱ्यापासून दूर असतात त्यावेळेस आपण दोजचा वापर करत असतो. क्लिअर? Yes, sir. Then now let us go ahead for third case that may be singular or plural. आणि आपण शब्द वापरत असतो हिअर आणि There. हिअर चे दोन अर्थ कोणते आहेत? इकडे. हा, कम हिअर.
येथे ये इकडे. किंवा इकडे ये, है की नाही. हम्म. आणि त्याच्या उलट आहे ते देअर There. मग त्याचे अर्थ कोणते आहेत? तेथे तिकडे. ते तिकडे. हा, तेथे किंवा तिकडे. तिकडे. हा, मग हिअर इज, देअर वॉज, है की नाही, किंवा देअर इज, जे काही आहे ते आहे. मग इथं आपलं डिस्क्रिप्शन काय बघा. वेन सिंगल और मल्टिपल पर्सन और पर्सन्स, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, etc. is or are near the speaker, that time we use here. And whenever single or multiple object or object, person or persons, etc. is or are away from the speaker, that time we use there. Clear? देअर Yes, sir. मग या देअर मधला आणि या देअर मधला फरक कळाला का सगळ्यांना? येस सर. येस हा. सर. हे कशाबद्दल आहे? सिंग्युलर. सिंग्युलर. ओके, तुम्हाला तर वर घेऊन जातो मी. हा बघा वर कुठे दिसतंय, दिसलं की सांगा मला. दिसलं? हा, त्यांचा, त्यांची, त्यांचे. त्यांचे. कळाला अर्थ? हा, हा, आणि हा जो देर आहे त्याचा अर्थ काय आहे? येथे तिकडे. हा. ते तिकडे. हा, मग तेथे तिकडे आणि त्यांचा, त्यांची, त्यांचे याच्यामध्ये काही फरक आहे की नाही? आहे. 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 मग ही काळजी कोणी घ्यायची? सरांनी की आपण? आपण घ्यायची. करेक्ट. तुम्ही घ्याल का? Yes, sir. हा. येस. ओके. नाहीतर तुम्ही काळजी नाही घेतली आणि तुम्हाला विचारलं कोणीतरी, इंग्लिश कोणी शिकवलं तुम्हाला? तुम्ही सांगणार माझं नाव, आहे की नाही? आणि मग तुमची पण जाणार आणि माझी पण जाणार. येस सर नो? Yes, sir. हा, म्हणून शिकून घ्यायचं. ओके, सो हॅव यू अंडरस्टूड धिस? Yes, Yes, sir. Okay, so I will share my another screen. Let me share. Okay, is it visible now? येस सर. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now let us go ahead for the third type of pronouns. That is WH questions. WH questions or Interrogative pronouns. interrogative pronouns. Interrogative pronouns. त्यालाच म्हणायचं प्रश्नार्थक सर्वनाम. सर्वनाम. कसलं सर्वनाम म्हणायचं? प्रश्नार्थक. मग मगाशी जसं तुम्ही बघितलं की आय, वी, यू ही, शी, इट नी वाक्याची सुरुवात होते. त्याच्यानंतर दिस, दॅट, दिस, दोज, हिअर, देअर नी वाक्याची सुरुवात होते. तशी एका विशिष्ट प्रकारच्या वाक्यांची सुरुवात ही सगळ्या WH वर्ड्सनी होत असते. डू यू ॲग्री विथ मी? Yes, sir. येस सर. हां, मग ते WH वर्ड्स जर एखाद्या वाक्याच्या सुरुवातीला WH वर्ड आलेला असेल तर त्या वाक्याचा एक विशिष्ट प्रकार म्हणून आपण घेत असतो. कोणता प्रकार? बघा इथे दिसतंय तुम्हाला. WH क्वेश्चन्स. करेक्ट. WH क्वेश्चन्स. Questions. लक्षात घ्या. मग आता मला हे सांगा की हे जे सगळे WH वर्ड्स तुम्हाला दिसत आहे स्क्रीनवर, त्या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ हा सारखाच आहे की प्रत्येक शब्द एकमेकापासून वेगळा आहे, त्याच्या मागचा उद्देश वेगळा आहे? What is your understanding? वेगळा आहे तो उद्देश, वेगळा आहे. Correct. वेगळा आहे सर. डिफरंट. Correct. It means that specific WH word is used with specific purpose. मग त्याच्या मागचा पर्पज जो आहे तो आपल्याला कळायला पाहिजे. मग तो आपल्या बोलण्यात आपल्याला जाणून घ्यायचा असेल ना समोरच्याला जाणून घ्यायचा असेल, है की नाही? समोरचा पण याच पॅटर्नमध्ये प्रश्न विचारणार आहे, याच शब्दांचा वापर करणार आहे, याच ठराविक शब्दांचा वापर करणार आहे आणि आपण सुद्धा एक माणूस म्हणून जगात कुठेही याच शब्दांचा वापर करणार आहोत. इज दॅट क्लिअर? येस सर. हां. Sir. मग मला समजा एखादी व्यक्ती जाणून घ्यायची आहे, कर्ता जाणून घ्यायचा आहे, कोणत्या तरी क्रियेच्या मागचा व्यक्ती जाणून घ्यायचा आहे, तर मी कशाने प्रश्न विचारेन? Who? करेक्ट. त्याचे मराठी 2 अर्थ आहेत, सांगा बघू. कोण?
कोण आणि कोणता कोणता नाही हो, कोणता म्हटलं की चुकलं सगळं. कोणाला कोणाला म्हटलं की चुकलं. कोणी करेक्ट. आता कोणी बघा कोणीतरी सांगितलं की कोण आणि कोणी. कोणी बघा जसं मी म्हटलं हु इज क्लेवर, तुम्ही म्हणाल आय एम क्लेवर, ही इज क्लेवर, शी इज क्लेवर. गेटिंग. यस हा. दुसरा प्रश्न, हु किल्ड कटाप्पा. आता कोण मारलं कटाप्पाला, कोण मारलं का कटाप्पाला कोणी मारलं म्हणून विचारता तुम्ही. कोणी मारलं आर यू गेटिंग और नॉट. कोणी मारलं. Correct. It means that this who has two meanings in Marathi. One is kon and another is कोणी कोणी correct. लक्षात घ्या. Then the second word is, read out the second word. त्यातून आपल्याला काय जाणून घ्यायचं असतं. कोठे कोठे कुठे म्हणजेच कुठे, कुठे कोणत्या ठिकाणी, है की नाही. हा याच्यातून जाणून काय घ्यायचं असतं. व्हॉट डू वी विश टू नो. करेक्ट. प्लेस ठिकाण, प्लेस, लोकेशन, ऍड्रेस, है की नाही. काय काय गोष्टी सांगितल्या मी. प्लेस ऍड्रेस प्लेस प्लेस किंवा लोकेशन म्हणा, ठिकाण म्हणा, ऍड्रेस म्हणा. गेटिंग ऑर नॉट. मी समजा तुम्हाला म्हटलं वेअर डू यू लिव्ह. ऍट वन टाइम करेक्ट ठिकाण जाणून घेणं किंवा ऍड्रेस म्हणू शकतो आपण त्याला. गेटिंग ऑर नॉट. यस देन द नेक्स्ट वर्ड इज हाय हा. काय काय नाही. का. नो. का हा का 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 करेक्ट. एकदाच म्हणा काका नाही तर काका होईल है की नाही. ओके. का, कशाला, कशासाठी, कोणतं कारणास्तव. बघा या वायला किती अर्थ आहेत. कशासाठी कोणत्या कारणासाठी देर आर 4 मीनिंग. वन इज का, का कशाला, कशाला कशासाठी, कोणत्या कारणासाठी. कोणत्या कारणासाठी. करेक्ट. आणि आपल्याला जाणून घ्यायचं असतं रिझन, कॉज, है की नाही. मग व्हाय डीड कटाप्पा. बघा परत कटाप्पाकडे जाऊयात आपण. व्हाय डीड कटाप्पा किल बाहुबली. कटप्पाने बाहुबलीला बाहुबलीला का मारलं. का मारलं आपल्याला रिझन जाणून घ्यायचं आहे. मग तुम्ही म्हणू शकताय कटाप्पा किल्ड बाहुबली बिकॉज, है की नाही. व्हायच्या प्रश्नामध्ये येणारा शब्द कोणता असतो. उत्तराच्या बिकॉज देर वॉज पॉवर पॉलिटिक्स बिटवीन देम म्हणू शकतो आपण. गेटिंग ऑर नॉट. यस हा. आता आपल्याला माहित नाही रिझन काय का असेल ना त्याच्याशी आपल्याला देणं घेणं नाही. का मारलं ते मारणारा मारो मरो आपल्याला देणं घेणं नाही. ओके ओके. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज इट. हाऊ हाऊ आर यू. कशा हा म्हणजे मला जाणून काय घ्यायचं आहे. पोझिशन, कंडिशन, है की नाही. पोझिशन किंवा कंडिशन किंवा त्याला आपण म्हणतो अवस्था, स्थिती. बरोबर आहे की नाही. सिच्युएशन करेक्ट. आणि दुसरा एक सेन्स आहे तो इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय. अजून काय जाणून घ्यायचं असतं. मॅनर किंवा त्याला म्हणतात मेथड, है की नाही. मॅनर, मेथड, पद्धत, रीत. बरोबर आहे की नाही. हा. मग आता परत आपण एकदा कटाप्पाकडे जायचं. हा. बघा मग मी आता तुम्हाला प्रश्न विचारतोय. हाऊ डीड कटाप्पा किल बाहुबली. आता मला पद्धत जाणून घ्यायची आहे. कटप्पाने बाहुबलीला कशा प्रकारे मारलं कसं मारलं, कशा प्रकारे मारलं, कोणत्या पद्धतीनं मारलं, है की नाही. आपल्याला माहिती आहे की एखाद्या व्यक्तीला मारण्याच्या अनेक पद्धती आहेत, है की नाही. जसं की गोळी मारून, अजून काय काय करून, है की नाही. किंवा ते सिरियल मध्ये असते बघा नेहमीच आपलं
त्याच्या चहामध्ये काहीतरी टाकून किंवा ज्यूस मध्ये काहीतरी टाकून. देर आर डिफरंट वेज ऑफ किलिंग अ पर्सन अँड we wish to know specific method, specific manner with the help of this question, that is how. Clear? Yes, sir. Now next word, what is it? When. कधी कधी. कधी कधी केव्हा. केव्हा कोणत्या वेळी. केव्हा है की नाही. कधी, केव्हा, कोणत्या वेळी, आपल्या भाषेत कोणत्या टायमाला. है की नाही. टायमाला. ट्राय टू अंडरस्टँड. जाणून घ्यायची असते ती टाइम वेळ टाइम, वेळ. करेक्ट. मग तुम्ही म्हणता वेन डू यू वेक अप, वेन डू यू डू दिस थिंग, वेन डू यू डू दॅट थिंग वगैरे. क्लिअर? येस हा. नेक्स्ट वर्ड. हॉट काय हा. व्हॉट म्हणजे काय. काय काय हा. काय ओके. जाणून काय घ्यायचं असतं. थिंग थिंग. करेक्ट. थिंग, ऑब्जेक्ट. है की नाही. जसं की बघा, माझ्या खिशामध्ये काहीतरी आहे, पण तुम्हाला माहितच नाही माझ्या खिशामध्ये काय आहे. तुम्ही मला कसं विचारणार. व्हॉट इज इन युअर पॉकेट करेक्ट. व्हॉट इज इन युअर पॉकेट वर किंवा व्हॉट इज देअर इन युअर पॉकेट. है की नाही. येस कसं वगैरे म्हणणार. हु इज युअर पॉकेट वगैरे काय असं. नाही व्हॉट इज युअर हा. व्हॉट इज देअर इन युअर पॉकेट, व्हॉट इज इन युअर इन पॉकेट. युअर Correct. Now let us go ahead for the next word, that is which. Which. कोणता हा. कोणता, कोणता. कोणती, कोणते आणि कोणते कोणत्या. सांगा परत एकदा 4 अर्थ कोणते कोणते आहेत. हा. कोणता कोणती कोणते कोणत्या. हा. So what do we wish to know? What is the purpose behind asking questions with which? चॉईस हा. इथे एक शब्द दिसतोय बघा तुम्हाला. चॉईस चॉईस. है की नाही. पसंती. पसंती. आवड. निवड. सिलेक्शन. प्रेफरन्स. है की नाही. Yes or no? For example, which is your favorite book? Am I right? येस मग मी तुम्हाला 2 प्रश्न विचारतो, त्यातला योग्य कोणता आहे तुम्ही सांगायचं बरं का. हु इज युअर फेवरेट टीचर आणि विच इज युअर फेवरेट टीचर. विच इज युअर फेवरेट इज युअर फेवरेट टीचर. हे बरोबर आहे. विच इज युअर फेवरेट टीचर हा प्रश्न बरोबर आहे. नाही हु इज युअर फेवरेट टीचर करेक्ट. लक्षात घ्या. पर्सनला विचारतोय आपण. हा. तुमचा प्रश्न हा पर्सनला अनुसरून आहे, म्हणून विच नाही वापरायचं, हु वापरायचं. हु इज युअर फेवरेट करेक्ट. तुम्ही जर असं म्हणत असाल विच इज युअर फेवरेट टीचर, इट मीन्स दॅट टीचर इज वन ऑब्जेक्ट, इमटेरियल नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट. इज इट सो? इज इट सो? येस येस सर और नो सर? येस सर. हा. ओके. चला पुढे जाऊयात. पुढचा प्रश्न कोणता आहे. हुज हुज. मराठी अर्थ मगासारखाच 4 अर्थ. कोण नाही म्हणायचं आता. कोणाचे हा. कोणाचा. कोणाची बघा. कोणाच्या कोणाचा, कोणाची, कोणाचे आणि कोणाच्या. मग बघा बरं, आपण वर जे डिस्कस केलंय, मग बघा ह्या पॉझिटिव्ह केसेस आहेत आपल्या समोर, आहे की नाही. दिसते का. येस सर. हे सगळे शब्द म्हणजे काय आहेत, त्या तुमच्या हुजचा आन्सर आहे. येस सर नो. येस लक्षात घ्या. म्हणजे हे जे काय आपण शिकतोय, दिस इज व्हेरी बेसिक, व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, and you have to learn it by heart. Okay? Okay, sir. Okay, let's go ahead.
मग इथून आपल्याला जाणून काय घ्यायचं असतं तर पोझिशन, मालक कोण आहे कोणत्या तरी गोष्टीचा, ओनर कोण आहे सर ना, ओनर समजते. येस सर. हां, देन नेक्स्ट वन इज whom. कोणाला. करेक्ट, कोणाला. सांगा बरं मग कोणते शब्द असतील, कोणता कॉलम असेल आपण वर शिकलेलो. He. Me, you, him, her, it. देम. आहे की नाही, कोणाला, मला. मला. तुला. त्यांना. तुला. हम्म. त्याला. तिला. हा, त्या. आम्हाला, त्यांना. त्यांना, आम्हाला, तुम्हाला, त्यांना. तुम्हाला. आहे त्यांना. की नाही? म्हणजे ते कोण असतात तर रिसिव्हर्स असतात. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. For example, I will ask you one question. Whom did you tell that story? Whom did you tell that story? कोण? कोणाला सांगितली? गोष्ट कोणाला सांगितली? करेक्ट, ती गोष्ट तू कोणाला सांगितली? तर तुम्ही म्हणणार त्याला सांगितली, तिला सांगितली, त्यांना सांगितली. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग त्याला म्हणजे समजा महेशला, तिला म्हणजे कोणाला समजा सीमाला, कोणत्या तरी मुलीला. गेटिंग ऑर नॉट? येस. त्यांना सांगितली म्हणजे किती जणांना, अनेक जणांना सांगितली. गेटिंग? Yes, sir. हा, Yes, sir. ओके. आपण अजून एक इंटरेस्टिंग प्रॅक्टिस करूयात. हिंदीमध्ये अर्थ सांगा बघू यांचे मला. हिंदीमध्ये कोण? Who? कौन. कौन? कौन. हा, कौन. हा, किधर? 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 का. किधर. किधर. किधर की कहा. किधर. कहाँ? किधर. कहा? किधर आणि कहा दोन्ही बरोबर आहे. हम्म. यांचा अर्थ क्यों. क्यू. करेक्ट. याचा कैसे? कैसे. करेक्ट. कैसे? याचा कब? कब. कब? करेक्ट. याचा क्या? क्या? क्या. करेक्ट. याचा कौन सा? कौन सा? कौन सा. कौनसी, कौनसे. कौन है से? की नाही? कौन कौनसा, कौनसी अँड कौन से. कौनसे. आता कौनशा म्हणायचं नाही. That might be our Marathi influence. Okay. हाँ, whose. किसको? किसको? किसको. किसका. हाँ, किसका. किसका. किसकी और किसके. किसके. हाँ, किसका, किसकी, किसके. मेरा, हमारा, आपका, तुम्हारा, तुम्हारा. Getting or not? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Then whom. किसको? किसको. किसको? किनको. है कि नहीं? किनको. किन्हें, किन्हें, किसको, किनको. Getting? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आता पुढचा आहे what kind. कोणत्या प्रकारचे? कोणत्या प्रकारचा. किस प्रकार का. है कि नहीं? What kind of books do you prefer? What kind of books do you read? कोणत्या प्रकार. कोणत्या प्रकारचे? Correct. वाचता. हां, मग आपल्याला तिथे पाहिजे असतं डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन. है की नाही? विशिष्ट कोणता ते पाहिजे असतं. देन व्हॉट टाइम. बघा आता वरच्यासारखंच आहे. हां, कितने बजे, कब. हम्म. किती वाजता. कोणती आहे? करेक्ट. आता पुढचं आहे हाऊ मेनी. किती. किती म्हणजे जाणून काय घ्यायचं असतं. Quantity. क्वांटिटी. व्हेरी गुड. म्हणजे संख्या. है की नाही? Quantity. संख्या जाणून घ्यायची असते. म्हणजे हा जो प्रश्न आहे तो केवळ काउंटेबल गोष्टींच्या संदर्भात विचारला जाईल. संस्कृती, देर इज सम डिस्टर्बन्स फ्रॉम युअर साइड, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. ओके. तर हाऊ मेनी हा जो प्रश्न आहे तो एका ठराविक सेन्सनी म्हणजे ज्या गोष्टी काउंटेबल आहेत त्याच्या संदर्भातच विचारला जाईल. गेटिंग? जैसे कितने आदमी थे. यस और नो? Yes. Yes or no? How many people were there? We know this is very famous dialogue. है कि नहीं? Here, that Gabbar Singh knows that people can be counted in number. Yes or no? Yes, sir. हाँ.
बघितलाय तो सिनेमा? बघितला नसेल तर बघू नका, जाऊ द्या. ओके. पुढे चला. हाऊ मच. कितना किती? कितना, किती. पण हा प्रश्न हा अनकाउंटेबल गोष्टींच्या संदर्भातला असेल. अनकाउंटेबल इन नंबर्स आय विल से. गेटिंग? किती. जसं की ग्लास आहे, ग्लासमध्ये पाणी आहे, अर्धा भरलेला आहे ग्लास. तर मी असं म्हणायचं का हाऊ मेनी वॉटर, की हाऊ मच वॉटर म्हणायचं? हाऊ मच हाऊ मच वॉटर? Correct. How much water, how much soil, yes or no? Because water or soil is uncountable in number. Is that clear? Yes, sir. Next one is how long. किती लांब. किती लांब, किती दूर, है की नाही? येस. हा, मग याच्यातून आपल्याला जाणून घ्यायचं असतं डिस्टन्स, लेंथ, ड्युरेशन. करेक्ट. मग ती लेक्चरची वेळ असेल ना, एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंतचं अंतर असेल. गेटिंग? येस सर. हा, मग इथं हे लॉंग जे आहे ते एक ऍडजेक्टिव्ह आहे, लक्षात घ्या. तर त्या लॉंग ऐवजी आपण कोणताही ऍडजेक्टिव्ह घेऊन आपल्याला हवा तो अर्थ आपण मिळवू शकतो. गेटिंग? फॉर एक्झाम्पल, येस सर. हाऊ कॉस्टली इज युअर मोबाईल. बघा, कॉस्टली हे एक ऍडजेक्टिव्ह आहे. हाऊ ब्युटिफुल इज शी. हाऊ केअरफुल इज ही. हाऊ वंडरफुल दिस आयडिया इज. गेटिंग ऑर नॉट? बघा, वंडरफुल, केअरफुल, ब्युटिफुल, all these are the words from the category of प्रोनाउन्स. बघा, असं नाही करायचं. प्रोनाउन्स आहेत का हे? ऍडजेक्टिव्ह. हा, आणि तुम्ही जे म्हणताय प्रोनाउन्स म्हणताय ते हे सगळे शब्द प्रोनाउन्स आहेत. ओके. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. बघा, या लॉंग ऐवजी कोणतरी आपण ऍडजेक्टिव्ह वापरत असतो फॉर गेटिंग स्पेसिफिक मिनिंग. ओके. देन नेक्स्ट वन इज हाऊ ऑफन. किती? कितीदा, किती वेळा. किती वेळा. हा, इट मीन्स दॅट वी विश टू नो द फ्रिक्वेन्सी. त्यालाच आपण वारंवारता म्हणतो, है की नाही? तुम्ही 12वी सायन्स मध्ये एक शिकलेला असाल गोष्ट, जी अशी करत असते बघा. माझं बोट दिसतंय सगळ्यांना? फिजिक्सच्या लॅब मध्ये होतं का असं? पेंडुलम. करेक्ट. पेंडुलम. सो दॅट इज द मुवमेंट विच इज फ्रिक्वेंट. वारंवारता समजते तुम्हाला? Whenever specific action is repeated, है की नाही? We call it as frequency. जसं बघा, how often do you take lunch? बघा, माझा प्रश्न आहे, how often do you take lunch? हा, कितीदा जेवण करता? सांगा, उत्तर काय आहे तुमचं? 2 टाइम्स. हा, ट्वाइस म्हणायचं त्याला. 2 टाइम्स म्हणण्यापेक्षा काय म्हणायचं त्याला? ट्वाइस. किंवा once in a day, maybe thrice in a day. Yes or no? Yes sir. Once, twice, thrice, that is the frequency. है की नाही? किंवा मी म्हटलं, how often does the sun rise? How often does the sun rise? तुम्ही म्हणाल once in a day. 1 time. Once in a cycle. है की नाही? Cycle of 24 hours. Getting? किंवा तुम्ही दुसऱ्या बाजूला असं पण म्हणाल, the sun rises every day. Getting or not? Yes sir. हा, मग हे जे शब्द आहेत, एव्हरी डे, ऑफन, युजली, समटाइम्स, एव्हरी वीक, एव्हरी मंथ, एव्हरी इयर, हे सगळे फ्रिक्वेन्सी दाखवणारे शब्द आहेत. इज इट अंडरस्टँडेबल? लक्षात घ्या. हाऊ ऑफन डू वी डाय? सांगा बरं.
Once time. Once time. करेक्ट. वी डाय वन्स. Once. करेक्ट. पुढं हाऊ फार. बघा हाऊ लॉंग सारखाच एक हा प्रश्न आहे. किती लांब. किती लांब, किती दूर. ओके. पुढं आहे हाऊ ओल्ड. किती किती जुना. किती जुनं. किंवा किती म्हातारा असं म्हटलं तरी चालेल. किती वयस्कर. किती वय असलेला. आर यू गेटिंग ना. हा. तर इथे परत लक्षात घ्या. हा ओल्ड हा जो शब्द आहे दॅट इज वन. एज हा एज दाखवतोय पण दॅट इज वन ऍडजेक्टिव्ह. ट्राय टू अंडरस्टँड. Exact. गेटिंग. Yes, sir. मग आता पुढचा प्रकार आहे रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स. बघा आपण पहिला शिकलो पर्सनल प्रोनाउन्स, दुसरा शिकलो इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स, तिसरा शिकलो डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आणि चौथा शिकतोय तो रिलेटिव्ह प्रोनाउन. हा. आता रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे काय तर बघा इथं फार महत्वाची गोष्ट आपण लिहिलेली आहे. कॅन यू रीड. they occur in middle position of sentence. करेक्ट. मग आता हे शब्द जे आहेत वरचे सगळे WH वर्ड्स, ऑल WH वर्ड्स आर रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स, बट whenever they function as interrogative pronouns they occur at the beginning, and whenever they function as relative pronouns they occur in the middle of the sentences. मग कसं आहे की नाही हा तुमचा प्रश्न असेल. I will address your question. Try to understand. सोपा नेहमीचं वाक्य आपलं दिसतंय. I will share my screen once again so that you will understand. Is my sentence visible? Yes. Sir. काय वाक्य आहे. He knows who I am. He knows who I am. He knows who I am. I am. याचा मराठी अर्थ. त्याला माहिती आहे तू कोण आहे. हा त्याला माहिती आहे मी कोण आहे म्हणता की नाही नेहमीच म्हणता. आय एम व्हेरी डेंजरस पर्सन. सो आता हे हू जे आहे बघा इकडे खाली एक दुसरं लिहितोय मी. हू आर यू. तू कोण आहे. हा तू कोण आहे. मग हे हू. तू कोण आहे. हा बघा हे रेड केलेलं हू आणि हे हू यांचा अर्थ एकच आहे का हो. नाही वरचं करेक्ट. आणि इथं दुसरी गोष्ट बघा हा प्रश्न आहे this who is interrogative pronoun whichever I have highlighted, and this who is relative pronoun. रिलेटिव्ह प्रोनाउन. Correct. सगळ्यांना हे हा वाक्याच्या मध्ये आलेला आहे. मग अशी वाक्य आपण बोलतो की नाही. I don't know what is there in your pocket. He knows where I live. Getting? Yes. I don't know whom he told his story. Getting? Yes. Okay. Yes, sir. So this way there are 4 types of pronouns. Are you clear with? Yes. Okay. So the time is not permitting us to proceed further. Okay. What time is it now? 1:40. 1:45. किंवा त्यालाच असं पण म्हणायचं 1:45. माहितीये का हे. No, sir. No, sir. हा आपण कधीतरी एका लेक्चर मध्ये हे शिकूयात घड्याळ कसं सांगायचं. Okay. है की नाही? Okay. काही जण इंग्लिश मध्ये सांग म्हटल्यानंतर गप बसतात. ओके. सो विल लर्न इट. ओके. Yes, sir. Okay. So thank you everybody for your patience and listening. Let us stop here for today. Yes, sir.